بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا فضيلة علامة الشيخ مولانا سليمان الكوثري ابن محمد الجلنابي غفر الله له ولوالديه قال: حدثنا شيخنا عبد الكريم الرشادي عن الشيخ المفتي أشرف علي الباقوي وحدثنا الشيخ عبد الكريم الرشادي والشيخ نصير أحمد خان رحمهم الله قالوا: حدثنا الشيخ فخر الدين حمد المرادابادي رحمه الله عن شيخ الإسلام حسين أحمد المدني عن شيخ الهند مولانا محمود الحسن الديوبندي عن حجة الإسلام محمد قاسم النانوتوي والإمام الرباني رشيد أحمد الغنغوهي، وهما يرويان عن الشاه عبد الغني المجدد الدهلوي عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن الشاه عبد العزيز الدهلوي عن مسند الهند الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال: أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن شيخ زين الدين زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال: قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن سراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن شيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن شيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربدي عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. ഇമാം ബുഖാരി റഹിമഹുല്ലാഹ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ആരംഭം ഈമാനിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം എത്ര ശക്തമായ നിലയിൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും അതിൻ്റെ ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമെല്ലാം വളരെ വിശദമായ നിലയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ഈമാനിൻ്റെ ഭാഗം ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു.
അവസാനവും കിതാബ് തീരുന്ന സമയത്ത് അവസാനത്തെ അധ്യായവും ഈമാനിനെ സംബന്ധിച്ച്, തൗഹീദിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ നിലയിൽ മുഹദ്ദിസീങ്ങളുടെ പതിവ് അവരുടെ കിതാബുകളുടെ ആരംഭത്തിൽ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ, തർത്തീബുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില ആളുകൾ കിതാബുൽ ഈമാൻ ആരംഭത്തിൽ പറയും, ഇമാമെ മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ലായെ പോലെ. ചില ഇമാമിങ്ങൾ തഹാറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയും, ഇബാദത്തുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് നമസ്കാരവും ആ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യമായത് തഹാറത്തുമായതുകൊണ്ട് ആരംഭത്തിൽ തഹാറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. ഇമാമ തിർമിദി, ഇമാമ അബൂ ദാവൂദ്, ഇമാമ നസഈ റഹിമഹുമുല്ല ഇവരെയൊക്കെ പോലെ നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും നമസ്കാരം നിർബന്ധമാകുന്നതിന്റെ കാരണവും നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാണ്. സമയം ആയാലാണ് നമസ്കാരം നിർബന്ധമാകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് നമസ്കാരം ആർക്കും നിർബന്ധമാവുകയില്ല. സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ളുഹർ നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടില്ല. നിർബന്ധമാകുന്നത് ളുഹർ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോഴാണ്, സൂര്യൻ മധ്യാഹ്നത്തിൽ നിന്നും മാറുമ്പോൾ. അതിനു മുമ്പ് ളുഹർ നമസ്കാരം ശരിയാവുകയുമില്ല, ആർക്കും നിർബന്ധവുമില്ല. ളുഹർ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ മേൽ ളുഹർ നമസ്കാരം കടമയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയം നമസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായതിന്റെ പേരിൽ ചില മുഹദ്ദിസീങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കിതാബുകൾ ആരംഭിക്കാറുണ്ട്. ഇമാമെ മാലിക് റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുവത്ത ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മവാഖീത്തുസ് സലാത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയങ്ങൾ മുഴുവനും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിശദമായ നിലയിൽ വിവരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് സഹാബാക്കളാണ്. അവർ വഴിയാണ് നമുക്ക് ഇൽമ് കിട്ടിയത്. സഹാബാക്കളുടെ മഹത്വവും സഹാബാക്കളുടെ സ്ഥാനവുമെല്ലാം നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ നിവേദനം ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ ഇൽമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉറപ്പും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അതിൻ്റെ മഹത്വവും സ്ഥാനവും സ്ഥിരപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് റാവികളായ സഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് ആദ്യമേ തന്നെ അവരുടെ മഹത്വം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ചില മുഹദ്ദിസീങ്ങൾ സഹാബാക്കളുടെ മഹത്വങ്ങളെ സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെക്കുറിച്ചുള്ള മനാഖിബുകളുടെ പാഠം ആരംഭത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇമാമ ഇബ്നു മാജ റഹിമഹുല്ല മനാഖിബുസ് സഹാബ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബ് ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇമാം ബുഖാരി റഹിമഹുല്ല ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഇമാമ ബുഖാരി റഹിമഹുല്ലയുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇമാമ ബുഖാരി റഹിമഹുല്ലക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അതിശക്തമായ ചിന്താ ശക്തിയും ബുദ്ധിയുമെല്ലാം അദ്ദേഹം വിനിയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിൽ വളരെ പ്രകടമായ നിലയിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇമാമ ബുഖാരി റഹിമഹുല്ല പറയുന്നു, സഹാബാക്കളുടെ മഹത്വം യഥാസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളതാണ്. നമസ്കാരം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇബാദത്താണ്, ശരിയാണ്. ഇതെല്ലാം ശരിയാകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈമാനാണ്. ഇതും ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഈമാനും നമസ്കാരവും എല്ലാം ശരിയാവുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും അത് സമ്മതിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന് വിലയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റിസാലത്താണ് സ്ഥിരപ്പെടേണ്ടത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്നും അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഴിയായി നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്നത് എന്നും സമ്മതിക്കുകയും അത് സ്ഥിരപ്പെടുകയും അതിന് അംഗീകാരമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം അംഗീകാരം നിലവിൽ വരികയുള്ളൂ.
അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരാണെന്നും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് തങ്ങൾ നമ്മളോട് വിവരിച്ചു തരുന്നത് എന്നും സമർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ വിഷയം. അതുകൊണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാ എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിന്റെ ആരംഭം വഹ്യ് കൊണ്ട് തുടങ്ങി. ബാബുൻ കൈഫ കാന ബദഉൽ വഹ്യി ഇലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഖൗലുല്ലാഹി അസ്സ വജൽ ഇന്നാ ഔഹൈനാ ഇലൈക കമാ ഔഹൈനാ ഇലാ നൂഹിൻ വന്നബിയ്യീന മിൻ ബഅദി. വഹ്യ് സ്ഥിരപ്പെട്ടു. അള്ളാഹുവും അടിമകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വഹ്യ് മുഖേന മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. വഹ്യ് മുഖേന കിട്ടുന്ന ഇൽമിന് ഇൽമ എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശവുമുള്ളൂ. അത് റിസാലത്ത് സ്ഥിരപ്പെടുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിനും അംഗീകാരമുള്ളത്. ഇസ്ലാമിനെയും ദീനിനെയും അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വയും എല്ലാം നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഖുർആനിന്റെയോ ഹദീസിന്റെയോ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഖുർആനാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ പിന്നെ അവരത് സമ്മതിക്കും. ഹദീസാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ അവരത് സമ്മതിക്കും. അപ്പൊ ഖുർആനും ഹദീസും അള്ളാഹുവിന്റെയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെയും വചനങ്ങളാണെന്നും ഇത് അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഉള്ളത് സ്ഥിരപ്പെട്ട് അത് സമ്മതിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം. അതിനുള്ള മാർഗമാണ് അവരോട് പറയേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് മുൻകാല മഹാന്മാരെല്ലാം ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരെ, നിരീശ്വരവാദികളെ എല്ലാം യുക്തിപരമായ നിലയിൽ, ബുദ്ധിപരമായ നിലയിൽ സംസാരിച്ച് അവർക്ക് മറുപടി കൊടുത്ത് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്. ഇന്നലെ വളരെ സുദീർഘമായ നിലയിൽ ഇർത്തിദാദിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ക്ലാസ് നടന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റഹിമഹുല്ലാ നിരീശ്വരവാദികളായ ആളുകളോട് സംസാരിച്ചതും അവർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞതിന്റെ യുക്തി ഇന്നലെ ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാകും. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതും റിസാലത്തിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതും അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് അതാണ് ശരിയായ മാർഗം. അത് സ്ഥിരപ്പെട്ടാലേ ബാക്കിയുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും. അതിനാണ് കിതാബുൽ ബാബുൽ വഹ്യ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബ് ആരംഭിച്ചത്. ശേഷം വഹ്യ് സ്ഥിരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യം ഈമാനാണ്. ഈമാനാണ് അടിസ്ഥാനം. ഈമാനില്ലാതെ ആരെ എന്ത് ചെയ്താലും, എത്ര വലിയ കാര്യം ചെയ്താലും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവുകയില്ല, ഒരു നേട്ടവുമില്ല. വല്ലദീന കഫറു അഅമാലുഹും കസറാബിൻ ബിഖീഅത്തിൻ യഹ്സബുഹു ലംആനു മാഅ ഹത്താ ഇദാ ജാഅഹു ലം യജിദുഹു ശൈഅ വവജദല്ലാഹ ഇൻദഹു ഫവഫാഹു ഹിസാബ. വല്ലദീന കഫറു അഅമാലുഹും കറമാദിൻ ഇസ്തദ്ദത് ബിഹി الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ഈമാനില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന എത്ര വലിയ അമലുകളാണെങ്കിലും അതിന് യാതൊരു നേട്ടവും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. വഖദിംനാ ഇലാ മാ അമിലു മിൻ അമലിൻ ഫജഅൽനാഹു ഹബാഅൻ മൻസൂറാ. അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല, ഒരു നേട്ടവുമില്ല. അപ്പൊ ഈമാനാണ് അടിസ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് ഈമാനിനെ കുറിച്ച് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാ വഹ്യിന് ശേഷം പറയുകയും ഈമാനിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പല രൂപത്തിൽ. ഈമാനിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഈമാൻ ധാരാളം ശാഖകളുള്ളതാണെന്നും ഈമാനിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുമെന്നും അതിൽ ആ കാര്യങ്ങളെ മുഴുവനും പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് വഴിയാണ് ഈമാൻ പൂർണ്ണമാകുന്നത്. അതിലെന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകൾ, കുറവുകൾ വന്നാൽ ഈമാനിലും അതേ നിലയിലുള്ള കുറവുകളും കോട്ടങ്ങളും വരുമെന്നും ഈമാനിന്റെ മുഴുവൻ ശാഖകളെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകൾ കൊണ്ടും ഹദീസുകൾ കൊണ്ടും ഈ കാര്യം സമർത്ഥിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം ആവശ്യമായത് ഈമാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈമാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ആവശ്യമാകുന്നത് ഈമാനാണ്. ആ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം തൗഹീദാണ്. പരിശുദ്ധമായ കലിമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മൻ കാന ആഖിറു കലാമിഹി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ദഖലൽ ജന്ന. ആരുടെയെങ്കിലും അവസാനത്തെ വചനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ആയാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു. അവസാനം ആവശ്യമാകുന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. മരണപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് കലിമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമെന്ന് ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്. ലഖിനു മൗതാകും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്.
അവിടെ മുഹദ്ദിസീങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവസാന സമയത്ത് മനുഷ്യന് കലിമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ചേർത്ത് പറയണമോ വേണ്ടയോ? അധികം ആളുകളുടെയും അഭിപ്രായം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ആ സമയത്ത് പറയേണ്ടതില്ല എന്ന്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഹദീസിലും അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ലഖിനു മൗതാക്കും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മൻ കാന ആഖിറു കലാമിഹി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ദഖലൽ ജന്ന. അപ്പൊ അവസാന സമയത്ത് തൗഹീദ് മാത്രമാണ് ആവശ്യമാകുന്നത്. അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. തൗഹീദിന് യാതൊരു കോട്ടവും വരാതിരിക്കണം. ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബ് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കിതാബു തൗഹീദ് എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അധ്യായത്തിന്. കിതാബു തൗഹീദ് എന്ന് അദ്ദേഹം പേര് കൊടുക്കാൻ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അക്കാലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകളെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വലിയ ശക്തി സ്ഥിരപ്പെട്ട കാലമായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിന് സിഫാത്തുകളില്ല, അള്ളാഹുവിന് സിഫത്തുകൾ പറയാൻ പാടില്ല, ഒറ്റ ഒരു ദാത്തേ ഉള്ളൂ, സിഫാത്തുകൾ പ്രത്യേകം വേറെ വേറെ പറഞ്ഞാൽ കസ്റത്തുൽ ഖുദമ ഉണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് ഖദീം പലതാകാൻ പാടില്ല, അള്ളാഹ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വാദിക്കുന്നവരായിരുന്നു ജഹ്മിയ്യക്കാര് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവർ. ഈ ബാബ് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാ കിതാബു തൗഹീദ് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ബാബിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തു പറഞ്ഞു റദ്ദി അലൽ ജഹ്മിയ്യ, ജഹ്മിയ്യക്കാർക്ക് റദ്ദ്, അവരുടെ ആ വാദത്തെ എതിർക്കുക, അതും ലക്ഷ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കിതാബു തൗഹീദിൽ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ധാരാളം ബാബുകളിലായിട്ട്. ചില സ്ഥലത്ത് സിഫാത്തുകളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ബാബുകൾ തന്നെ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേറെ വേറെ ആയത്തുകൾ തെളിവായി കൊടുത്ത്, വേറെ വേറെ ഹദീസുകൾ തെളിവായി കൊടുത്ത് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകളെ മുഴുവനും സ്ഥിരപ്പെടുത്തി. അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകളിൽ ദാത്തിയായ സിഫാത്തുകളുമുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഫിഅലിയായ സിഫാത്തുകളുമുണ്ട്. ഫിഅലിയായ സിഫാത്തുകളെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം, ഖൗലിയായ ദാത്തിയായ സിഫാത്തുകളെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം. ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാ അവസാനത്തിൽ ഒരു ബാബു കൊണ്ടുവന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വായിക്കപ്പെട്ടത്. ബാബു ഖൗലില്ലാഹി വനളഉൽ മവാസീനൽ ഖിസ്ത ലിയൗമിൽ ഖിയാമ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു വനളഉൽ മവാസീനൽ ഖിസ്ത ലിയൗമിൽ ഖിയാമ. ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നീതിയായ ത്രാസുകൾ നാം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്, നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നെ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഞാൻ ത്രാസ് വെക്കും ചെയ്യുമെന്ന്. ഫിഅൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയാണ്, നളഉൽ മവാസീനൽ ഖിസ്ത ലിയൗമിൽ ഖിയാമ. ത്രാസുകൾ, അതും നീതിയായ ത്രാസുകൾ, ഒരു വ്യത്യാസവും വരാത്ത വളരെ കൃത്യമായ നിലയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ത്രാസുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. മീസാൻ ഏകവചനമാണ്, അതിന്റെ ബഹുവചനമാണ് മവാസീൻ. പല ത്രാസുകൾ, പലരുടെയും അമലുകളെ തൂക്കപ്പെടുന്ന ത്രാസുകൾ വേറെ വേറെ അവിടെയില്ല, ഒരേ ത്രാസിലാണ്, മീസാനിലാണ് തൂക്കുന്നത്. പക്ഷെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മവാസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആളുകളെ നോക്കിയിട്ടാണ്, ധാരാളം ആളുകളെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന ആദം അലൈഹിസ്സലാം മുതലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും അമലുകളെ ഈ ത്രാസിൽ തൂക്കപ്പെടും. വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ തൂക്കപ്പെടും. ഓരോരുത്തരുടെയും തൂക്കം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ആരുടെയും തൂക്കം ഒന്നുപോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല. അവരുടെ അമലുകളുടെ ഏറ്റവ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് തൂക്കത്തിലും വ്യത്യാസം വരും. എന്താണ് അവിടെ തൂക്കപ്പെടുക? ഈ വിഷയത്തിൽ ഉലമാക്കൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചിലരുടെ അഭിപ്രായം ഈ അമൽ ചെയ്ത ആളുകളെയാണ് തൂക്കപ്പെടുക എന്ന്. നാം എല്ലാം ഓരോരോ അമലുകൾ ചെയ്ത് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളുടെ അമലുകൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യനെ തന്നെയാണ് ത്രാസിൽ തൂക്കുന്നതെന്ന്. കാരണം ഹദീസിൽ മനുഷ്യരെ തൂക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചന വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നഹു ലയഅതി റജലു സമീനുൽ അലീമു യൗമൽ ഖിയാമ ലാ യസിനു ഇൻദല്ലാഹി ജനാഹ ബഊദ. നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ തടിച്ച് കൊഴുത്ത് വലിയ തടിയനായ മനുഷ്യൻ വരും.
അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അവന്റെ തൂക്കം ഒരു കൊതുകിന്റെ ചിറകോളം പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഹദീസിൽ ആ മനുഷ്യനെ തൂക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഇല്ലാതെയാകുന്നത് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചില മുഹദ്ദിസീങ്ങൾ, ചില ഉലമാക്കളുടെ അഭിപ്രായം ആളെ തൂക്കുമെന്നാണ്. ചില ഉലമാക്കളുടെ അഭിപ്രായം അമലുകൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏടുകൾ തൂക്കുമെന്നാണ്. ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏടുകൾ മുഴുവനും അവിടെ വിരിക്കപ്പെടും. ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവന്റെ അമലുകൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഏട് വളരെ വിശാലമായത്, ഹദീസിൽ വരുന്നു 99 ഫയലുകൾ, ആകാശഭൂമികളുടെ വിശാലതയുള്ള അത്രയും വലിയ നീളമുള്ള ഫയലുകളായിരിക്കും അവിടെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുക. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം മീസാനിൽ വെച്ച് തൂക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാരം കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ തീരുമാനിക്കും, എന്റെ കാര്യം തീർന്നു, ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല, ഇനി എന്റെ കാര്യം അവസാനിച്ചു പോയി, ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയും, ഇന്ന് ആരെയും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയില്ല, ആരുടെയും ഒരു അമലുകളും ഇന്ന് കുറയ്ക്കപ്പെടുകയില്ല. ലാ തുദ്ലമു നഫ്സുൻ ഷൈഅ. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല പറയും, നിന്റെ ഒരു ചെറിയ നന്മ ബാക്കിയുണ്ട്, ഒരു നന്മയുണ്ട് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ കടലാസിന്റെ കഷ്ണം കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് ഇത് മീസാനിന്റെ മറുതട്ടിൽ വെച്ച് തൂക്കാൻ അവിടെ കൽപ്പിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും, അല്ലാഹുവേ, ഇത്രയും വലിയ വിശാലമായ ഈ ഫയലുകൾ, ഇതിനെതിരിൽ ത്രാസിന്റെ മറുതട്ടിൽ ഈ ചെറിയ കഷ്ണം കടലാസ് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉണ്ടാവുക? അത് തൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. അല്ലാഹു തആല പറയും, ഇന്ന് ആരെയും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയില്ല, ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയില്ല, ആരുടെയും ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരുത്തപ്പെടുകയില്ല. മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ചെറുതാണെങ്കിൽ നന്മയാണെങ്കിൽ നന്മ, വഇൻകാന മിസ്ഖാല ദർറത്തിൻ മിൻ ഖർദലിൻ അതൈനാ ബിഹാ വകഫാ ബിനാ ഹാസിബീൻ. എന്താണെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും, അത് തൂക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ത്രാസിന്റെ മറുതട്ടിൽ ഈ കടലാസ് വെക്കപ്പെടും. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഈ കടലാസ് വെക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഭാരമേറിയ ഇത്രയും ഫയലുകൾ മുഴുവനും പറന്നു പോകും. താസത്തിൽ കസ്സിജില്ലാത്ത്, ഇതൊന്നും ഭാരമില്ലാത്തതായി ഈ കടലാസിന് ചെറിയ കഷ്ണത്തിന് മാത്രമായിരിക്കും ഭാരം. കാരണം എന്താ? ഇയാളുടെ ഈമാനിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലിമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എഴുതപ്പെട്ട കടലാസാണത്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിനോടൊപ്പം വേറെ ഒന്നിനും തൂക്കമുണ്ടാവുകയില്ല, വേറെ ഒന്നിനും ഭാരമില്ലാതെയാകും. അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ ഭാരം അത്ര വലുതാണ്. അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉലമാക്കളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അമലുകളുടെ എഴുതപ്പെട്ട ഏടുകളാണ് തൂക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന്. വേറെയും പല ഹദീസുകളിൽ വരുന്നു. എന്നാൽ മുഹദ്ദിസീങ്ങളായ, മുഹഖിഖീങ്ങളായ, വലിയ ഉയർന്ന പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം അമലുകളെ അങ്ങനെ തന്നെ തൂക്കപ്പെടുമെന്ന്. മനുഷ്യനെയുമല്ല തൂക്കുന്നത്, അമലുകൾ എഴുതപ്പെട്ട ഏടുകളുമല്ല തൂക്കുന്നത്, മനുഷ്യൻ ചെയ്ത അമലുകൾ അതിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രൂപം കൊടുത്ത് അതിനെ തന്നെയാണ് തൂക്കപ്പെടുന്നത്. ധാരാളം ഹദീസുകളിൽ ഇതിന് സൂചനകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയും ആയത്തുകളിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ചെയ്ത അമലുകളെ അതേ നിലയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്ന ആളെ വവജദു മാ അമിലു ഹാളിറ, വവജദു മാ അമിലു ഹാളിറ, ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നാളെ കൊണ്ടുവരപ്പെടും. എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട കടലാസുകളല്ല കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നത്, ചെയ്ത അമലുകൾ. അഥവാ ഇന്ന് സാധാരണ നമ്മൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ നടന്നാൽ ആ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും അങ്ങനെ തന്നെ വീഡിയോ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് പോലെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പിന്നെ ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതേ സംഭവം അങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ആരെങ്കിലും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് അനങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണോ മൂക്കോ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളോ കാറ്റടിച്ച് അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു രോമം ഒന്ന് അനങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വവജദു മാ അമിലു ഹാളിറ. നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് അല്ലാഹു തആല പല അവയവങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ കണ്ണ്, കാത്, മൂക്ക്, നാവ്, നമ്മളുടെ ഹൃദയം, നമ്മളുടെ തലച്ചോറ്,
നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ, ഇത് മുഴുവനും ഇവിടെ അടങ്ങി ഇതിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണോ, അതോ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഓരോ ഭാഗത്താണോ? നമ്മളുടെ കണ്ണൊരു ഭാഗത്തായിരിക്കും, ചെവി വേറൊരു ഭാഗത്തായിരിക്കും, നാവ് വേറൊരു ഭാഗത്തായിരിക്കും, നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്ത, ഹൃദയം വേറെ ഭാഗത്തായിരിക്കും, നമ്മളുടെ തലച്ചോറ് അതിലിങ്ങനെ വേറെ എന്തോക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊന്നും ആരും അറിയില്ല. നമ്മളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്തോ ഖത്മ ബുഖാരിയുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മുമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ വ്യക്തമാകും നമ്മളുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഈ മജ്‌ലിസിലായിരുന്നോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരുന്നോ. ഇതാണ് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത്, വവജദു മാ അമിലു ഹാദിറ. ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അമലുകളെ അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തൂക്കപ്പെടും. നമസ്കാരത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? കാണുന്നവർ ജമാഅത്തായിട്ട് ഇമാമിന്റെ പുറകിൽ തക്ബീറത്തുൽ ഊലായിൽ പങ്കെടുത്ത് ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കുന്നത് കാണുന്നവർക്ക് കാണാം. അത് തന്നെ എല്ലാവരും പറയും, നമ്മളും അത് തന്നെ പറയും. പക്ഷേ നമ്മളുടെ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത്, എവിടെയൊക്കെയാ പോകുന്നത്? നമ്മളുടെ കണ്ണങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, കാതങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, നമ്മളുടെ ഹൃദയം എവിടെയായിരിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ നാവിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ. അതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും അങ്ങനെ തന്നെ നാളെ കൊണ്ടുവരപ്പെടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമലുകളെ അല്ലാഹു തആല അങ്ങനെ തന്നെ തൂക്കുമെന്നാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും ഒരാള് നിഷ്കളങ്കമായ നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വസ്തു ചെലവഴിച്ചാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ വലത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കും. ഫഇന്നല്ലാഹ യഖ്ബലുഹു ബിയമീനിഹി. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല അതിനെ നിങ്ങളുടെ കുതിരക്കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത് പോലെ അല്ലാഹു വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സുമ്മ യുറബ്ബി ലഹു കമാ യുറബ്ബി അഹദുക്കും ഫലുവഹു ഹത്താ യകൂന മിസ്ല ഉഹദിൻ. പക്ഷെ അല്ലാഹു തആല അതിനെ വളർത്തി ഉഹദ് മല പോലെ ആക്കും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നാളെ മീസാനിൽ വെച്ച് തൂക്കുന്നത് ഈ ഉഹദ് മലയോളം വലിപ്പമുള്ളതിനെ ആയിരിക്കും. മനുഷ്യന്റെ അമലുകൾ അവന്റെ ഇഖ്ലാസ് അനുസരിച്ച് ആ നിലയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിപ്പമുള്ളതാകും. അതുകൊണ്ട് അമലുകളാണ് തൂക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മുഹഖ്ഖീഖീങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലായും ഈ അഭിപ്രായക്കാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു, വഅന്ന അഅമാല ബനി ആദമ വഖൗലഹും യുസൻ. മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അമലുകൾ, അവരുടെ വാക്കുകൾ, സംസാരിക്കുന്ന സംസാരങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ തൂക്കപ്പെടും. ഇന്ന് ലോകത്ത് മനുഷ്യന് എന്തും തൂക്കാൻ, അതിന്റെ ഭാരവും വെയിറ്റും എടുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. എത്രയോ അകലത്തിൽ കൂടി പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ പറന്നു പോകുന്നു. താഴെ നിന്ന് മനുഷ്യൻ അതിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ്, അതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്, ഇത് മുഴുവനും ഇന്ന് അളക്കാനുള്ള, അതിന് മുഴുവനും എടുക്കാനുള്ള മാർഗം ഇന്ന് ഉണ്ട്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും, ചൂടും തണുപ്പും കാറ്റും വേഗതയും, ഇതെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യൻ ശക്തമായ നിലയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇടിച്ചാൽ ആ ഇടിയുടെ ഭാരം എത്രയാണ്, അതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അളക്കാൻ ഇന്ന് സംവിധാനമുണ്ട്. മഖ്ലൂക്കുകൾക്ക്, അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഖാലിഖായ അള്ളാഹുവിന് മനുഷ്യന്റെ അമലുകളുടെ തൂക്കമെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് മഹാമണ്ഡത്തരമാണ്. മുഅ്തസിലക്കാരുടെയും അതുപോലെ ജഹ്മിയ്യക്കാരുടെയും എല്ലാം ആദർശങ്ങൾ ഈ നിലയിലായതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാ ഇവിടെ റദ്ദ് ചെയ്യുക. അതിനാണ് വഅന്ന അഅമാല ബനി ആദമ വഖൗലഹും യുസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും വെയിറ്റ് എടുക്കപ്പെടും. എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ അമലുകൾ നാളെ അതിന്റെ അളവെടുക്കപ്പെടുന്നത്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്തിനാ മീസാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? തൂക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നാളെ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത് തൂക്കം കൊണ്ടാണ്. മീസാൻ വസനെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ, നമസ്കാരം, നോമ്പ്, തിലാവത്ത്, ദിക്ർ, തസ്ബീഹ്, സദഖ, എന്തെല്ലാം അമലുകൾ ചെയ്യുന്നോ ഇതെല്ലാം എണ്ണമുള്ളതാണ്. നമസ്കാരം എത്ര വക്ത്, എത്ര റക്അത്ത് നമസ്കരിച്ചു, എത്ര സുജൂദ് ചെയ്തു, അളവുണ്ട്. നോമ്പ് എത്ര പിടിച്ചു എന്നറിയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ എണ്ണം എടുത്താൽ മതി. എണ്ണമെടുത്താൽ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും ആർക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത് എന്ന്. പക്ഷെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എണ്ണമെടുക്കൂല. ഇവിടെ അതതില്ല. എന്താ കാരണം? എണ്ണമെടുത്താൽ ഒരമലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാത്ത, നിഷ്കളങ്കത ഇല്ലാതിരുന്ന, ഇഖ്ലാസ് ഇല്ലാതിരുന്ന അമലുകൾ ധാരാളം ചെയ്ത ആളുകൾ വിജയിക്കും. ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ചെയ്ത അമലുകളുടെ എണ്ണം കുറവുള്ള ആളുകൾ പരാജയപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അമലുകൾ ചെയ്യുന്നത് ധാരാളമുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ നമസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു, എത്രയോ നോമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ നോമ്പ് നമസ്കാരവും എല്ലാം എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടിയാൽ നമ്മളുടെ അത്രയും കാലമൊന്നും ഇസ്ലാമിൽ ജീവിക്കാതിരുന്ന സഹാബാക്കളുടെ അമലുകളുടെ എണ്ണം പോലും താഴെ പുറകിലായി പോകും. കാരണം ചില സഹാബാക്കൾ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലമേ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെടുക്കൽ വന്ന് ഈമാൻ സ്വീകരിച്ച് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം. അവർ നമ്മളെപ്പോലെ ഒന്നും കൂടുതൽ അമലുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ എണ്ണമെടുത്താൽ നമ്മൾ അവരെക്കാൾ മുമ്പിലാവും. അത് നീതിയല്ലാതെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടെ തൂക്കമാണ് എടുക്കുന്നത്. അമലുകൾക്ക് തൂക്കമുണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? തൂക്കമുണ്ടാകുന്നതിന് 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ഒന്ന്, അടിസ്ഥാനപരമായ നിലയിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ച ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം. ഈമാനോടുകൂടി അമൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ അതിന് വിലയുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അത് സുന്നത്തിനോട് യോജിച്ചതായിരിക്കണം, മുവാഫിഖ് ബി സുന്നത്തായിരിക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഏത് അമലുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ അതേ നിലയിൽ അതിനോട് യോജിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മളുടെ അമലുകളെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും നന്നാക്കാനും വേണ്ടി പലതും കൂട്ടിച്ചേർക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് യാതൊരു വിലയുമില്ല. അമലിന്റെ ഉള്ള വില പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ദിക്റുകളിൽ, തസ്ബീഹുകളിൽ എല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയാറുണ്ട്, കൂടുതൽ നമ്മൾ ചേർക്കാറുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ദിക്റുകളും തസ്ബീഹുകളും നമ്മൾ മാറ്റി അതിനെ കൂടുതലാക്കി പറയാറുണ്ട്. മുഹദ്ദിസീങ്ങൾ, ഫുഖഹാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം മഅ്സൂറായ ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള, ഖുർആനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ദുആക്കളുടെ വചനങ്ങൾ, ദിക്റുകളുടെ കലിമത്തുകൾ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബു തഹാറത്ത്, കിതാബുൽ വുളൂഇന്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു ഹദീസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെടുക്കൽ ഒരു സഹാബി വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തങ്ങൾ അവസാനം രാത്രി വുളൂ ചെയ്തിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വുളൂ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ പറയാനുള്ള ഒരു ദുആ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ ദുആ മടക്കി തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാൻ പറയുകയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ചെറിയ വാക്കിന്റെ വ്യത്യാസം വന്നു. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ദുആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം മടക്കി പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി തങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വബി നബിയ്യികല്ലദീ അർസൽത എന്ന സ്ഥാനത്ത് വബി റസൂലികല്ലദീ അർസൽത, നബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് റസൂൽ എന്നുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നബിയേക്കാൾ എത്രയോ ഉയർന്നതാണ് റസൂൽ. 1.25 ലക്ഷത്തിലധികം നബിമാരെ അല്ലാഹു തആല നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെറും 313 ശിഷ്ടം ആളുകളാണ് റസൂലായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നബിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ആളുകളാണ്. സാഹിബുൽ കിതാബാണെന്നും സാഹിബുൽ ശരീഅത്താണെന്നും ഒക്കെ ഫുഖഹാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉലമാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കിതാബ് നൽകാത്തവരെ കുറിച്ചും റസൂല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? ശൈഖുൽ ഇസ്ലാം ഹാഫിദ് അല്ലാമ ഇബ്നു തൈമിയ്യ റഹിമഹുല്ലാ അതിനൊരു വിശദീകരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻസാറിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടോ അവരൊക്കെയാണ് റസൂൽ. തന്റെ ഖൗമുകളെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടി ഇൻസാറിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരൊക്കെ റസൂലാണ്. അവർക്ക് കിതാബ് ഉണ്ടെങ്കിലും കൊള്ളാം, ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം. ശരീഅത്ത് വേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൊള്ളാം, ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം. ഇൻസാർ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് റസൂല്, അല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് നബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഒരു വിശദീകരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ റസൂല് എന്ന് പറയുന്നത് നബിയേക്കാൾ എപ്പോഴും ഉയർന്നതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സഹാബി തിരിച്ചു പറഞ്ഞ വാക്ക് നബി എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് റസൂല് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉയർന്ന വാക്കാണ്. നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ കൂടുതലാണ്, ഉയർന്നതാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലാ ലാ ബിനബിയികല്ലദീ അർസൽ, പാടില്ല, പറ്റൂല, റസൂൽ എന്നുള്ള വാക്ക് പറ്റൂല. ലാ ബിനബിയികല്ലദീ അർസൽ, നബി എന്ന് തന്നെ പറയണമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതിന് മനസ്സിലായി ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ദുആക്കളുടെ വചനങ്ങളിൽ അതിൽ ഉയർന്നതാണ്, അതിനേക്കാൾ കൂടിയതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് ശരിയാവുകയില്ല, അതിന്റെ പ്രയോജനമില്ല, അത് ആ സ്ഥാനത്ത് വരികയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നബി തങ്ങൾ തടഞ്ഞത്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അത് പാടില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മളൊക്കെ സലാത്തി ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അത്തഹിയ്യാത്തിൽ സലാത്തി ചൊല്ലുന്നു, നമസ്കാരത്തിൽ ഖുനൂത്ത് ഓതിയിട്ട് സലാത്തി ചൊല്ലുന്നു. അത്തഹിയ്യാത്തിന്റെ സലാത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച സലാത്ത് എന്താ? സലാത്ത് ഇബ്രാഹിമി. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. നമ്മളൊക്കെ സലാത്ത് പറയുമ്പോൾ
നന്നാക്കി പറയും, മെച്ചപ്പെടുത്തി. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ കമാ സല്ലൈത അലാ സയ്യിദിനാ ഇബ്രാഹിം വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ ഇബ്രാഹിം. പോയി സലാത്ത് ഇബ്രാഹിമി പോയി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിൽ ഓതാൻ പറഞ്ഞ പഠിപ്പിച്ച സലാത്ത് മാറിപ്പോയി. ഇബ്രാഹിമി സലാത്തല്ല അത്. ഇബ്രാഹിമി സലാത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ്. നമ്മൾ എന്തിനാ സയ്യിദന പറയുന്നത്? ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടി. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേര് വെറുതെ അങ്ങ് പറയാൻ പറ്റുമോ? വെറുതെ പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പച്ചി ബഹുമാനത്തോടു കൂടി പറയണം. ഇരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ, സയ്യിദിന ചേർത്ത് കൊടുക്കും, ബഹുമാനം കൂടുതലാണെന്ന്. പക്ഷെ അല്ലാഹും റസൂലും പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ? സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ എന്ന് പറയാൻ. ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും മാ കാന മുഹമ്മദുൻ അബാ അഹദിൻ മിർ റിജാലിക്കും, ബഹുമാനത്തിൽ കിടക്കട്ടെ, മാ കാന സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദിൻ അബാ അഹദിൻ മിർ റിജാലിക്കും ആരെങ്കിലും പറയൂ? ആരും ഓതൂല. ഓതിയാ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ പറയുന്ന ഇമാമിന് അടി കിട്ടും. ഇമാമിനെ അന്നേ തന്നെ ഒഴിവാക്കും. ഖുർആനിൽ കടത്തിക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓതാൻ പാടില്ല. മകാന മുഹമ്മദുൻ അബാ അഹദിൻ മിർ റിജാലിക്കും മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് വല്ലദീന മഅഹു അശിദ്ദാഉ അലൽ കുഫാർ. ആരും ഓതാറില്ല സയ്യിദനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് വല്ലദീന മഅഹു അശിദ്ദാഉ അലൽ കുഫാർ. ഓതാൻ പാടില്ല. ഓതിയാൽ നിസ്കാരം തന്നെ ബാത്തിലായി പോകും, ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ എന്താണോ ഹദീസിലും ഖുർആനിലും വന്നിട്ടുള്ളത് അത് മാറ്റി പറയാൻ പാടില്ല. ഫുഖഹാക്കളും മുഹദ്ദിസീങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഖുർആനിൽ ദുആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനാ സിഗാറ. മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പറയും, സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, കൂടെ ഇരിക്കുന്ന മഹ്മൂമിങ്ങളെ എല്ലാരെയും പെടുത്തണമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് റബ്ബയാനാ സിഗാറ. ചില ആൾക്കാർ റബ്ബൗനാ സിഗാറ ഒക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വാക്കുകൾ മാറ്റി മാറ്റി പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ദുആയ്ക്ക് ഖുർആനിന്റെ വചനത്തിനുള്ള മഹത്വം കിട്ടുകയില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ നാവിൽ നിന്ന് വന്ന വചനങ്ങളുടെ നൂറ്, അതിന്റെ പ്രകാശം വന്ന് മറ്റൊന്നാണ്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വചനങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റി പറയാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ പറയണമെന്നുള്ളത് ഖൈറത് ഇടയ്ക്ക് വന്ന വിഷയമാണ്. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിരുത്തി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം, വ്യത്യാസപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അമലുകൾക്ക് ഭാരമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ, വസൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന മുവാഫഖത്തു സുന്നത്താണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ കാണിച്ചു തന്നത് അതേപോലെ ചെയ്യുക, അതിന് മാറ്റം വരുത്താതിരിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇഖ്ലാസാണ്. ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന അമലുകൾക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിലയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത അമലുകൾ എത്ര ഉയർന്നതാണെങ്കിലും വിലയില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളമായിട്ട്, എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഷഹീദിന്റെ കാര്യവും ധാരാളം ധർമ്മം ചെയ്ത ധർമ്മിഷ്ഠന്റെ കാര്യവും ഇൽമ പഠിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ട് അതിനെ ഓതുന്നവരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെയും ഒക്കെ കാര്യമെല്ലാം ഇഖ്ലാസ് ഇല്ലാതെ പോയതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നാളെ മഹ്ശറയിൽ വെച്ച് അവൻ പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ അല്ലാഹു മറുപടി പറയും, കദബ്ത കദബ്ത വലാകിന്നക ഖറഅത ലിയുഖാല ഖാരിഉൻ ഫഖദ് ഖീൽ. നീ ഖുർആൻ ഓതി എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയാണ്, കള്ളവാ പറയുന്നതെന്ന് അല്ലാഹു പറയും. കദബ്ത, ആളുകൾ നിന്നെ വലിയ കാര്യമാണെന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ നീ ഓതി. അത് പറഞ്ഞവിടെ എല്ലാവരും ശബാസ്, എല്ലാവരും വിളിച്ച് വലിയ കാര്യമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടി വലിയ അവാർഡുമൊക്കെ നേടിയില്ലേ, തീർന്നു അവിടെ വെച്ച്. ധർമ്മിഷ്ഠന്റെ കാര്യവും ഇതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, അവിടെ എല്ലാം കദബ്താന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇഖ്ലാസ്, ഈ മൂന്ന് നിബന്ധനകളോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന അമലുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭാരമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇതേ മീസാനിൽ തൂക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാരം അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മീസാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, വസ്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, തൂക്കി അമലുകളുടെ ഭാരം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. എണ്ണിയാൽ മോശക്കാരായ ആളുകൾ മുൻപന്തിയിലും നല്ലവർ പുറകിലുമായി പോകും. അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് നീതികേടാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഞാൻ വെക്കുന്ന തൂക്കം വനലഉൽ മവാസീനൽ ഖിസ്ത ലിയൗമിൽ ഖിയാമ, നീതിയായത്, അദ്ൽ. ഖിസ്ത എന്ന പദം ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുള്ളാഹുടെ പതിവാണ് ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകളിൽ ഏതെങ്കിലും കഷ്ണം വന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുക, എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കുക, പതിവനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഖിസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് അറബി പദമല്ല. യഖാലു അൽ ഖിസ്തു അൽ അദ്ലു ബിർ റൂമിയ, റോമൻ ഭാഷയിലുള്ള വാക്കാണ് ഖിസ്ത എന്ന് പറയുന്നത്. നീതി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഖുർആനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഖുർആനിൽ അങ്ങനെ പല പദങ്ങളും മറ്റ് ഭാഷകളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം കിതാബ് തഫ്സീറുൽ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാഹ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽ അദ്ലു ബിർ റൂമിയ വയഖാലു അൽ ഖിസ്തു മസ്ദറുൽ വഖാല മുജാഹിദുൻ അൽ ഖിസ്താസു അൽ അദ്ലു ബിർ റൂമിയ. റോമൻ ഭാഷയിൽ ഖിസ്താസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദലിനാണ്, നീതിക്കാണ് പറയുന്നത്. വയുഖാലു അൽ ഖിസ്തു മസ്ദറുൽ മുഖ്സിത് വഹുവൽ ആദിൽ.
പദത്തെ സംബന്ധിച്ച് പദത്തിന്റെ വിശദീകരണം പറയുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖ്സിത്ത് എന്നാണ് ആദിലിന് പറയുന്നത്. മുഖ്സിത്തിന്റെ മസ്തർ ഇഖ്സാത്ത് എന്നാണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷെ ഉപയോഗം സിയാദത്തുകളെ കളഞ്ഞിട്ട് ഖിസ്ത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വഅമ്മൽ ഖാസിത്തു ഫഹുവൽ ജാഇർ എന്ന ഖിസ്തിന്റെ നേരെ ഇസ്മു ഫാഇലായ വസന ഖാസിത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നല്ല അക്രമി, അതിര് കടക്കുന്നവനെന്നാണ് അർത്ഥം. ഫഹുവൽ ജാഇർ അമ്മൽ ഖാസിത്തൂന ഫകാനൂ ലി ജഹന്നമ ഹതബ. ഖുർആനിൽ ഖാസിത്ത് എന്ന പദം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വസനിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയാണ്. അമലുകൾ തൂക്കപ്പെടും, മനുഷ്യന്റെ വചനങ്ങൾ തൂക്കപ്പെടും. ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് എളുപ്പമായ കാര്യമാണ്. അജ്സാമുകൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അറാളുകളും തൂക്കാം, അതിനുള്ള മാർഗം അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കലുണ്ടെന്ന്. വബിഹി ഖാല ഹദ്ദസനാ അഹ്മദ് ബിൻ അസ്കാബ് ഖാല ഹദ്ദസനാ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഫുലൈൽ അൻ ഉമാറത ബിൻ അൽ-ഖഅഖാഇ അൻ അബി സുറഅത അൻ അബി ഹുറൈറത റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല النبي സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കലിമതാൻ ഹബീബതാൻ ഇലർ റഹ്മാൻ ഖഫീഫതാൻ അലൽ ലിസാൻ സഖീലതാൻ ഫിൽ മീസാൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ സനദും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മശായിഖന്മാരുടെ പേരുകളെല്ലാം പറഞ്ഞ് സനദ് പൂർത്തിയാക്കി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഹദീസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലായുടെയും മുഹദ്ദിസീങ്ങളുടെയും പതിവ്. കാരണം സനദില്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും എന്തും പറയാം. ആര് പറഞ്ഞു, അവരോട് ആര് പറഞ്ഞു, അവരോട് ആര് പറഞ്ഞു. പരിശുദ്ധമായ ഹദീസുകളുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്. ലോകത്ത് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസുകളുടെ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഹദ്ദിസീങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകളുടെ മുഴുവൻ ചരിത്രവും പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുഴുവൻ ചരിത്രവും, അവരെവിടെ ജനിച്ചു, ആരുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു, ചെറുപ്പത്തിൽ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥ, എവിടെയെല്ലാം പഠിച്ചു, പഠിക്കാൻ പോയ കാലത്ത് എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ, അവരുടെ ആദർശം എന്തായിരുന്നു, അവരുടെ പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവർ കാഴ്ചവെച്ചത്, അവരെക്കുറിച്ച് സമകാലികരായ ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അവരെ ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ആരെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ശറഇന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇവരുടെ ആദർശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയതാണോ അല്ലയോ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലും തേടിപ്പിടിച്ച് അവരെവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങനെ മുഴുവൻ ചരിത്രവും ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകളുടെ പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഹദ്ദിസീങ്ങൾ. എന്തിന്? സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ വചനങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി. അതിനാണ് റാവികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സനദിലുള്ള റാവികൾ ഇവരെല്ലാം വലിയ അറിയപ്പെട്ട പ്രശസ്തരായ മുഹദ്ദിസീങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഇവരെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. അതിന്റെ പേരിലാണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഇത്രയും കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. അസഹുൽ കുതുബി ബഅദ കിതാബില്ലാ, ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും അംഗീകാരമുള്ള സ്വീകാര്യതയുള്ള കിതാബ് ഇമാം ബുഖാരി റഹിമഹുല്ലായുടെ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയാണ് എന്ന് പറയപ്പെടാൻ കാരണം, ആളുകൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കാനും കാരണം, ഇതിൽ ഹദീസുകൾ നിവേദനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പരമ്പര ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോഗ്യരും അംഗീകാരമുള്ളവരുമായി ലോകം സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ടാണ്. ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സനദ് പറഞ്ഞ അവസാനം അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചു. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു തആല രണ്ട് വചനങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. കലിമത്താനി, രണ്ട് വചനങ്ങൾ. വലിയ പ്രവർത്തനവും വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, ചെറിയ രണ്ട് വചനങ്ങൾ. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ വചനങ്ങളുടെ 3 വിശേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അമലുകൾ എപ്പോഴും വലിയ സ്ഥാനമുള്ളതാകുന്നത് അതിന്റെ വലിപ്പം നോക്കിയിട്ടല്ല, അതിന്റെ ഗുണം നോക്കിയിട്ടാണ്. എന്തെല്ലാം ഗുണമാണ് അതിനുള്ളത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹബീബതാനി ഇലർ റഹ്മാൻ. ഹബീബതാനി ഇലർ റഹ്മാൻ, അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമാണ് ഈ വചനങ്ങൾ. അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ റഹ്മാൻ എന്നുള്ള സിഫത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. റഹ്മാൻ എന്നുള്ള സിഫത്ത് പറയാൻ കാരണം, ഈ വചനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതും ചേർക്കുന്നതുമാണ്. ഈ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു തആലയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാവുകയും
അത് മുഖേന അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് വന്നു ചേരാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ പേരിലാണ്, അതിലേക്ക് സൂചനയാണ് ഇലർ റഹ്മാൻ കലിമത്താനി ഹബീബത്താനി ഇലല്ലാഹ് എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം ഇലർ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമാണ്. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വിലയുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. സ്വന്തം നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട് നാം എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. നാട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ആരെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് മഹത്വം പറഞ്ഞ് മഹത്വപ്പെടുത്തി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അള്ളാഹുവിന് പ്രിയങ്കരമായിരിക്കണം, അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. ഹബീബത്താനി ഇലർ റഹ്മാൻ. അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ 2 വചനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് പ്രിയങ്കരമായത് വലിയ വചനങ്ങൾ, എന്തോ വലിയ ദീർഘമായ വചനങ്ങളായിരിക്കും. ഖുർആനിലെ സൂറത്തുകൾ പോലെ സൂറത്തുൽ ബഖറ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ്. സൂറത്ത് ആല ഇമ്രാൻ, ബഖറ ആല ഇമ്രാനിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും 2 പ്രകാശമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ താഴെ നിന്നും ഇറക്കപ്പെട്ട 2 പ്രകാശങ്ങളാണ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ സൂറത്തുൽ ബഖറ എത്ര വലുതാണ്, സൂറത്ത് ആല ഇമ്രാൻ എത്ര വലുതാ. അതുപോലെ എന്തോ വിശാലമായ വലിയ വചനങ്ങളാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വലിപ്പമൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ. വചനങ്ങൾ ഖഫീഫതാനി അലൽ ലിസാൻ, പറയാൻ നാവിന് വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞതാണ്, ലളിതമായതാണ്. ഉച്ചരിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. പഠിച്ചു വെക്കാൻ, ഓർമ്മയാക്കാൻ, അതിനെ വെറുതാക്കാൻ, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ, ഇതിനൊന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രയാസവുമില്ല, ഭാരമില്ല. മനസ്സിൽ ഓർമ്മയാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള അത്രയും ദീർഘമായതോ അത്രയും കടുപ്പമുള്ള വചനങ്ങളോ സാധാരണ നിലയിൽ നാവിൽ വഴങ്ങാത്ത ഏതെങ്കിലും പദങ്ങളോ ഒന്നും ഉൾക്കൊണ്ടതല്ല. ഖഫീഫതാനി അലൽ ലിസാൻ, നാവിന് വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞ ലളിതമായതാണ്. അമലുകൾ എപ്പോഴും സാധാരണ നിലയിലുള്ളതാണ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളത് ചെയ്യും. സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ. അലൈക്കും ബിമാ തുതീഖൂൻ ഫഇന്നല്ലാഹ ലാ യമല്ലു ഹത്താ തമല്ലു. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് മടുത്തു പോകും. ഭാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തങ്ങ് മടിച്ച് ഇല്ലാതെയാക്കി അതിനെ ഒഴിവാക്കി കളയും. പക്ഷെ അള്ളാഹു തആലയ്ക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല, അള്ളാഹ് മടിച്ചു പോവുകയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് ചെയ്യിൻ, അതിനെ നിരന്തരമായി ചെയ്യിൻ, മുടക്കാതെ ചെയ്യിൻ, ഇഖ്ലാസോടെ ചെയ്യിൻ, നല്ല നിലയിലാക്കി ചെയ്യിൻ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ ചെയ്യിൻ. ഒരാൾ ഖുർആൻ ഓതി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്ന് ഖുർആൻ ഒരു ഖത്തം തീർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് ഖുർആൻ ഓതി തീർത്തു. നല്ലത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഒരു ദിവസമേ നടക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം നടക്കുകയുള്ളൂ. രാത്രി മുഴുവൻ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരാൾ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് ഇശാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അല്പനേരം കടന്നിട്ട് എഴുന്ന് നേരം വെളുക്കോളം നമസ്കരിച്ചു, കരഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എത്ര ദിവസം ചെയ്യും അങ്ങനെ? അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു അംർ ഇബ്നുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും കൂട്ടരും ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് അറിഞ്ഞ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിളിച്ച് അവരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. നിങ്ങളാണോ ഇങ്ങനെയെല്ലാം തീരുമാനിച്ചത്? പകലെല്ലാം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാമെന്നും രാത്രിയെല്ലാം നമസ്കാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാമെന്നും വിവാഹം ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു കഴിയാമെന്നും നിങ്ങളാണോ തീരുമാനിച്ചത്? അങ്ങനെ പാടില്ല. ഞാനാണ് അല്ലാഹുവിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തഖ്വയുള്ളവൻ. ഇന്നി ലഅഖ്ശാകും ലില്ലാഹി വഅത്ഖാകും ലഹു. അഖൂമു ഉസല്ലി വഅർഖുദ് വഅസൂമു വഉഫ്തിർ വഅതസവ്വജു നിസാ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നുമുണ്ട്, ഉറങ്ങുന്നുമുണ്ട്, ഞാൻ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നുണ്ട്, നോമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കുന്നുമുണ്ട്, എനിക്ക് ഭാര്യമാരുണ്ട്, വിവാഹം കഴിച്ച് അവരോടൊപ്പം ഞാൻ കൂടുന്നുണ്ട്, ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം, അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തോട്, അവരുടെ കണ്ണിനോട്, ഉറങ്ങാതെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാൻ പാകത്തിന് ആക്കിക്കളയരുത്. വഇന്നലി നഫ്സിക അലൈക ഹഖ. ചില റിവായത്തുകളിൽ വഇന്നലി ജസദിക അലൈക ഹഖ എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നിന്റെ ശരീരത്തോട് നിനക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അതിന് കോട്ടം വരുന്ന ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബാധ്യതയാണ് നിന്റെ. വഇന്നലി ജസദിക അലൈക ഹഖ. നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോട്ടം വന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും. വഇന്നലി ജസദിക അലൈക ഹഖ വഇന്നലി ഐനൈക അലൈക ഹഖ വഇന്നലി സൗജിക അലൈക ഹഖ വഇന്നലി സൗരിക അലൈക ഹഖ. നിന്നെ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക്, നിന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നവരോട് ബാധ്യതയുണ്ട്. നീ നോമ്പ് പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കരിച്ചു, രാത്രിയല്ല നമസ്കാരമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്, ഇന്ന് അയാളെ കാണാൻ പറ്റൂല എന്നൊരു സന്ദർശകൻ വരുമ്പോൾ പറയാൻ പാടില്ല. വഇന്നലി സൗരിക അലൈക ഹഖ. അതിനുള്ള മാർഗം സ്വീകരിക്കണം. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ.
അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭാരം കുറഞ്ഞത് ലളിതമായ അമലുകൾ ചെയ്യുക, പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നേരെ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് മാതിരി 2 വചനങ്ങൾ വലിയ ഭാരമുള്ള ഒന്നുമല്ല. ഖഫീഫതാനി അലൽ ലിസാൻ, നാവിന് വളരെ എളുപ്പമായതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ്. ഭാരം കുറഞ്ഞു പോയി, ചെറുതാണ് ചെയ്തത്, അതിന്റെ പേരിൽ ഇത് തീരെ ചെറുതല്ലേ, കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട. സഖീലതാനി ഫിൽ മീസാൻ, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയ സംശയ നിവാരണത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ചെറുതാന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിനെ ചെറുതായി കണക്കാക്കണ്ട. ചെറുത് നന്മയാണെങ്കിലും തിന്മയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിന് വിലയുണ്ടാകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും തിന്മയായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ഭയങ്കരമായ നാശമുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയും, ആ വാക്കുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദൂഷ്യം ലോകം മുഴുവനും നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. 2 പേര് തമ്മിൽ പിണങ്ങി വഴക്കുണ്ടാക്കി അവർ മരണം വരെ ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ, കുടുംബ ബന്ധം മുറിയാനൊക്കെ കാരണമാകും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വാക്ക്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വഇന്ന റജുല ലയതകല്ലമു ബിൽ കലിമത്ത് ലാ യുൽഖി ലഹാ ബാലൻ യബ്ലുഗു ബിഹി മാ ബലഗത് ഫയഹ്വി ബിഹി ഫീ നാരി ജഹന്നം. ചില ആളുകൾ ഒരു വാക്ക് പറയും, അതവർ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തിട്ടല്ല പറയുന്നത്, ചുമ്മാ സാധാരണ പറയുന്ന മാതിരി പറയും, പക്ഷെ അതിന്റെ ദൂഷ്യം വളരെ വലുതായിരിക്കും. എവിടെയോ അതെത്തും, അത് കാരണമായി ഇവൻ നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് താഴ്ന്നുപോകുന്നു. അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ അമലുകൾ, അതിന് വലിയ സ്ഥാനം. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സദഖയിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളത് ജുഹ്ദുൽ മുഖിൽ. ഇല്ല, ദരിദ്രനാണ്, ഒന്നുമില്ല, അവനൊക്കെ അന്നത്തെ അരി മേടിക്കാനുള്ള കാശില്ല. 60 രൂപ വേണം 1 കിലോ അരി വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ, അവന്റെ കയ്യിൽ 50 രൂപയേ ഉള്ളൂ. അവൻ അതും കൊണ്ടുപോയി 50 രൂപയ്ക്ക് അരി വാങ്ങിച്ച് കഞ്ഞി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കണ്ട് സാധു വന്നവനെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്, അവൻ അതിൽ നിന്ന് 5 രൂപ അവനക്ക് കൊടുത്തു. ആ 50 45 ആക്കി കുറച്ചിട്ട് അത് മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ച്. ഇല്ലാത്തവൻ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ സദഖ, ജുഹ്ദുൽ മുഖിൽ, 10 പൈസയുടെ ആണെങ്കിലും ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ വിലയുള്ളതാണ്. അളവിൽ വലിപ്പത്തിൽ വളരെ കുറവാണ്, പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലുതാണ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഈ വചനങ്ങൾ രണ്ടും ചെറുതാണ്, പക്ഷേ മീസാനിൽ വലിയ ഭാരമുള്ളതാണ്. സഖീലതാനി ഫിൽ മീസാൻ. ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതുകൊണ്ട് സമർത്ഥിക്കുകയാണ്. വചനങ്ങൾ തൂക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ 2 കലിമത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ വചനങ്ങൾ മീസാനിൽ വലിയ ഭാരമുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ വചനങ്ങൾ തന്നെയാണ് തൂക്കപ്പെടുന്നതെന്നും അതിനാണ് ഭാരമുണ്ടാകുന്നതെന്നും, മീസാനിൽ ഭാരമുണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ വലിപ്പത്തെ നോക്കിയിട്ടല്ല, മഹത്വത്തെ, അതിന്റെ സ്ഥാനത്തെ നോക്കിയിട്ടാണെന്നെല്ലാം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി മനുഷ്യന്റെ വചനങ്ങളും തൂക്കപ്പെടും എന്ന് നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അവസാനമായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല നോക്കേണ്ടത്, നമ്മളുടെ സംസാരം വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നാവിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി സൂക്ഷിച്ചിട്ടേ പറയാവൂ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ മീസാനിൽ വലിയ ഭാരമുള്ളതായിട്ട് വരും. തിന്മ പറഞ്ഞാൽ, നന്മ പറഞ്ഞാലോ ഇതേപോലെ ഭാരമുള്ളതാകും. സഖീലതാനി ഫിൽ മീസാൻ. എന്താ ഈ 2 വചനങ്ങൾ? എത്ര ചെറുതാ, ലളിതമാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അദീം. പറയുന്നല്ലാരും സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അദീം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അദീം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അദീം. നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ റമദാനൊക്കെയാണ്, വൈകുന്നേരം മഗ്‌രിബ് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകും, ആളുകൾ കൂടിയിരുന്ന് ദിക്ർ ചൊല്ലാറുണ്ട്. ഇത് നല്ല ദിക്റാണ്, പക്ഷേ ഈ ദിക്റല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, മാറ്റിക്കളയും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അദീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. ഇവിടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കും. ചേർക്കുമ്പോൾ മാറിപ്പോകും. നല്ല ചായയാണ്, നന്നായിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കി, നല്ല ചായ ഉണ്ടാക്കി, നല്ലതാണ് പഞ്ചസാര, മധുരം നല്ലതാണ്, ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഇട്ടു, എന്നിട്ട് ചായ കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ നല്ലതെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ചായ നല്ലതാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയൂ? വായിൽ വെക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റി കളയും. ഉള്ളൂല, വേണ്ട ചായ. ചായ വേണം എന്നാവശ്യമുണ്ട്. പാല് നല്ലതാണ്. ഒരാളൊരു ഗ്ലാസ് നിറച്ചു പാലൊഴിച്ചു, അതിലേക്ക് ഒരല്പം തേയിലയിട്ട് ചായ വെളുത്തിരുന്നു, ചായയുടെ നിറം പോലും ഇല്ല, ചായ കൊണ്ടേ കൊടുത്തു. ഇത് ചായയാണോ? വേണ്ട. കൂടിയ സാധനമല്ലേ, കൂടുതൽ ചായയിൽ ചേർക്കുന്നത് പാലാണ്, കൂടുതൽ ചേർത്തു, പ്രയോജനമില്ല. അപ്പൊ ഏത് സാധനത്തിനും അതിന്റെ ശരിയായ രൂപമുണ്ട്, ശരിയായ രീതിയുണ്ട്, അതനുസരിച്ചേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ.
അല്ലാതെ പറ്റൂല. നല്ല ബിരിയാണി വെക്കുന്നു, നല്ലതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറെ നെയ്യ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു. ബിരിയാണി വാരുമ്പോൾ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഇറ്റ് വീഴുകയാണ്. ആരെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? നല്ല ബിരിയാണി എന്ന് പറയും, മോശം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കും. എന്താ വേറെ എന്തെങ്കിലും മോശം സാധനം ചേർത്തോ? അതിൽ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയോ, മുളക് കൂടിപ്പോയോ, എരിവ് കൂടിപ്പോയോ? ഒന്നുമില്ല. ഏറ്റവും നല്ല ബിരിയാണിയിൽ ചേർക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് നെയ്യ്. ആ നെയ്യ് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി, അപ്പൊ അത് പാടില്ല, ശരിയാന്ന് ആരും പറയില്ല. ഇതേപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ വചനങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ദുആക്കളും ദിക്റുകളും തസ്ബീഹുകളും അങ്ങനെ തന്നെ പറയുമ്പോഴാണ് അതിന് മഹത്വവും അതിന് പ്രകാശവും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധി, തൻസീഹ്, അതാണ് തസ്ബീഹ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ നഖായിസുകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ സമർത്ഥിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ തഖ്ദീസ്, എല്ലാ നിലയിലുള്ള ന്യൂനതകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിനെ ഒഴിവാക്കി പരിശുദ്ധനാക്കുക. അള്ളാഹുവിന്റെ കമാലിയാത്തിന്റെ എല്ലാ സിഫാത്തുകളെയും അള്ളാഹുവിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിനെ തംജീദ് ചെയ്യുക. അതാണ് താലീമ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, തംജീദാണ്. ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ നഖായിസുകളെ മുഴുവനും ഒഴിവാക്കി അതിനെയെല്ലാം നിഷേധിച്ച് അതിൽ നിന്നെല്ലാം പരിശുദ്ധനാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ കമാലിയത്തിന്റെ സിഫാത്തുകളെ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദ് സ്ഥിരപ്പെടും. അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നും അള്ളാഹുവിനോട് തുല്യമായത് മുമാസലത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല. പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ മുമാസലത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കും. ലൈസ കമിസ്ലിഹി ശൈഉൻ വഹുവസ് സമീഉൽ ബസീർ. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പം സ്ഥിരപ്പെടും തൗഹീദ്. ഈ രണ്ട് വചനങ്ങൾ മുഖേന സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം, ഈ വചനങ്ങൾ മുഖേന സ്ഥിരപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സിഫാത്തുകളുള്ള ഈ ഗുണങ്ങളുള്ള ഏകനായ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ കലിമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അത് സ്ഥിരപ്പെടുകയാണ് ഈ രണ്ട് വചനങ്ങളിൽ കൂടി. ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാ കിതാബു തൗഹീദ് പറഞ്ഞ് ആ തൗഹീദിനെ അവസാനത്തെ ഹദീസ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടത് തൗഹീദാണ്, കലിമയാണ്, അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കിതാബിന്റെ അവസാനത്തിൽ തീരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പരിശുദ്ധമായ കലിമയുടെ ഈമാൻ, ഈ പരിശുദ്ധമായ ഉറച്ച കലിമ തൗഹീദ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം. അതിനെങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കും? ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാ കിതാബിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കിതാബുൽ ഈമാൻ പറഞ്ഞ് എവിടം വരെ വേണം? അവസാനത്തെ തൗഹീദ് വരെ പറഞ്ഞ് ഇതിനിടയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോൾ അവൻ വിജയിയാകും. അവൻ ഈ തൗഹീദിലേക്ക് എത്തും. അവസാന സമയത്ത് അവനക്ക് കലിമ പറയാനും തൗഹീദിനെ ഉറപ്പിച്ച് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി നിർത്താനും സാധിക്കും. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഇടയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കിതാബിനെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എപ്രകാരം ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും ഈമാനും തൗഹീദും അത്യാവശ്യമാണോ, അതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണോ, അതിനെ മുഴുവനും പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അവസാനം ഈമാനോടുകൂടി മരണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനും അമലുകൾ ഭാരമുള്ളതായി തീരാനും ഇതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിക്കുന്നവർക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും അറിയുന്നവർക്കും ഇതിനുവേണ്ടി കൂടിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഈ ഹദീസുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നാം എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും രോഗങ്ങളെയും കഷ്ടപ്പാടുകളെയും അല്ലാഹു തആല നീക്കിത്തന്ന് സമാധാനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ എല്ലാ നിലയിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും നൽകി ലോകത്ത് മുഴുവനും അല്ലാഹു തആല സമാധാനവും സന്തോഷവും മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നിലയിലുള്ള സുരക്ഷിതത്വവും നൽകി അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദുആഇന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദാ. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عبادك الصالحين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا. اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أرضنا عنك وارض عنا. اللهم أرضنا عنك وارض عنا. اللهم أرضنا عنك وارض عنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العلم أنفعه ومن العمل أصلحه ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرن مصيرنا ومآلنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. إلهنا ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا وجميع من تعلق بنا من النار والدين والمظالم يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا بار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهديين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم نبر بالقرآن قلوبنا. اللهم نبر بنور معرفتك قلوبنا. اللهم زينا بالقرآن. اللهم حسن أخلاقنا بالقرآن. اللهم ارزقنا اتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والفعل والأحوال يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحينا على الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നാഷ്ത കഴിക്കുന്നതിനായി മജ്ലിസ് കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് പിരിയുകയാണ്. എല്ലാവരും നാഷ്തയെ കഴിച്ച് റെഡിയായി കൃത്യം 9:30 മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നിരിക്കും. മുബാറക്കായ സനദ് ദാന മജ്ലിസ് കൃത്യം 9:30 തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ അൽ കാശിഫ് എക്സ്പോ 2024 വളരെ വിജ്ഞാനപരമായ വിഷയങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സ്പോ പുരുഷന്മാർക്ക് കാണാനുള്ള അവസരവും 10 മണി വരെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. കണ്ടവരെല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആ എക്സ്പോ എല്ലാവരും കാണുകയും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ അറിയിക്കുകയാണ്. സനദ് മേടിക്കാനുള്ള ഉലമാക്കളും ഹാഫിളീങ്ങളും നാഷ്ത കഴിച്ച് ആദ്യ കസേരകളിലേക്ക് തന്നെ വന്നിരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. സദസ്സിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഉലമാഇന്റെ സനദ് പട്ടം സ്വീകരിക്കേണ്ടവരും ഹാഫിളിന്റെ സനദ് സ്വീകരിക്കേണ്ടവരും ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ആദ്യ മുൻനിരകളിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. അൽ കാശിഫ് എക്സ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാണാനുള്ളവരുണ്ട് എങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി കാണുകയും വിലയിരുത്തുകയും അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ, ഗുണപാഠങ്ങൾ, അറിവുകൾ ശേഖരിക്കണമെന്നും വളരെ വിനയ പുരസ്സരം അറിയിക്കുകയാണ്. നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ മദ്രസയുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പാർക്കിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ആ പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഖിദ്മത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി മുഴുവൻ വാഹനങ്ങളും മദ്രസ മുന്നിലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നീക്കി മജ്‌ലിസിന് സൗകര്യമൊരുക്കി തരണമെന്ന് എല്ലാ ദീനീ സ്നേഹികളോടും വളരെ ആദരവോടെ അറിയിക്കുകയാണ്.